हेलो हैदराबाद, क्या आप अपना करियर रियल एस्टेट वर्ल्ड में बनाना चाहते हो? तो शताब्दी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड ला रहा है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। ज्वाइन करो एज ए रियल एस्टेट मार्केटिंग मेंबर। अगर आप एनर्जेटिक हो, स्मार्ट और करियर ओरिएंटेड तो ये मौका मिस मत करो। इंटरव्यू डेट 4 नवंबर, टाइमिंग 10 AM till 5 PM। हमारा पता शताब्दी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, वंशीराम ज्योति, सेकंड फ्लोर, 203 204, एडजस्ट टू JVK मॉल, रोड नंबर 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। BRS के साबिका मिनिस्टर KTR ने अहमदनगर के एरिया में रोड शो किया है, इसीलिए कि अब 11 तारीख को जहां पर बाई इलेक्शन की पोलिंग होने जा रही है, अब यहां पर सरों का समंदर नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में पब्लिक मौजूद थी और ये कह रही है कि फिर दोबारा KCR की हुकूमत आना चाहिए। अब इस रोड शो को देखकर रेवंत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और अपोजिशन BJP लीडर बहुत परेशान हैं। 10 साल BRS की हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम BRS की हुकूमत को ही याद कर रही है और 2 साल में ही कांग्रेस को भूल जाना चाह रही है। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। हेलो हेलो బ్రదర్, ఈ మైక్ లో ఆఫ్ చేసి రామన్న మెయిన్ మైక్ ఒక్కటి మాత్రమే ఆన్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మిగతా మైక్ లో ఆఫ్ చేయండి. జెండా కిందికి దించండి దయచేసి ప్లీజ్. పెద్ద జెండా ఒక రెండు కిందికి దించండి. పెద్ద జెండాలు. అందరికీ నా నమస్కారం, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सभी भाई बहन जो बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अंदर के नमस्ते। यहाँ पे जो आए मेरे सभी बुजुर्ग भाई बहन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शन चल रहा, उसका एक ही मकसद है, पूरे तेलंगाना का इलेक्शन चल रहा। क्योंकि जो 3 साल से जो तेलंगाना में जो प्रॉब्लम्स हो रहे, वो प्रॉब्लम्स को सही करना है आने वाले टाइम में। तो आप सब अपने BRS पार्टी को वोट डाल के बम्पर मेजॉरिटी से जिताएंगे, तो आने वाले टाइम में 3 साल में रेवंत रेड्डी साहब को जो पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहा। भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मालूम है जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी ये रहमतनगर जो है, इसके अंदर फंक्शन हॉल बनाया गया है। वाटर वर्क्स का दुनिया का काम यहाँ पे हुआ है, तकरीबन 100 करोड़ का काम यहाँ पे हुआ है। डबल बेडरूम हमारे डिवीजन में बनाए। फिर बोलते कोई लोग के काम नहीं हुआ, काम यहाँ पे हुआ है। कार्मिका नगर में कई झोपड़ियां थे, जो कई प्रॉब्लम्स था कई सालों से, वो निकाल के उन लोगों को डबल बेडरूम घर दिया गया है। आप सबको पता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका 11 तारीख के दिन कीमती वोट कार को डाल के बम्पर मेजॉरिटी से जिताना। थैंक यू भाई। मैं अभी मैडम को दे रहा हूं, बात करिए भाभी मेरी। ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రజలందరికీ నా నమస్కారం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవనీయులైన KCR గారికి, KTR గారికి, హరీష్ రావు గారికి నా ధన్యవాదాలు. మీ గోపన్న ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పేవాళ్ళు, మనల్ని గెలిపించుకున్న వాళ్ళు ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు మనం అండగా ఉండాలి. ఏ టైంలో ఎప్పుడైనా ఏ ఆపద వచ్చినా అందరికీ అండగా, అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా తోడు నీడుగా ఉండి సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేవారు. మీ గోపన్నకి ఒకసారి ఫోన్ వచ్చింది, అన్న మా బళ్ళన్నీ తీసేస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి, ఎలా అన్నా అంటే ఎమ్మటే వెళ్ళి వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని ఆ సమస్యను పరిష్కరించి అండగా నిలబడి ఉన్నారు. మనల్ని గెలిపించిన వాళ్ళు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు చేతనైనంత సాయం చేయాలి. అలా ఉంటేనే వాళ్ళకు అండగా ఉంటుంది. మీ గోపన్న మీ అందరికీ ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా ఎంత అండగా ఉన్నారో
అదేవిధంగా మీ ఇంటి ఆడబిడ్డను అనుకొని నన్ను ముందుకు నడిపించి అదేవిధంగా అదే అండగా ఉండాలి. మీ ఇంటి ఆడబిడ్డగా ఆశీర్వదించాలి. మీ గోపన్న అంటేనే జూబ్లీ హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్ అంటేనే గోపన్న. జై తెలంగాణ. ఏ ఆపద వచ్చినా మీ అందరికీ నేను అండగా ఉంటాను. మీ గోపన్నల ఎంత అండగా ఉన్నాడో సమస్యలను పరిష్కరించి అదేవిధంగా మీకు అండగా ఉండి తోడుగా నిలబడతానని ఆశీర్వదించండి. మీ అండ ఉంటే నాకు మీ ఆడబిడ్డలా ఆదరిస్తే, మీరు తోడుగా ఉంటే మీ గోపన్నలా నాకు బలాన్ని ఇచ్చి నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ మీ గోపన్నలా అదేవిధంగా అండగా ఉంటాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్, జై హరీష్ అన్న. ఇప్పుడు కేటీఆర్ అన్న మాట్లాడాలి అన్న. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. అందరు బాగున్నారా? आज रहमत नगर में ये एसडी पॉइंट पे हम लोग वहां एसपीआर हिल से यहां तक आए आड़ के लिए. अरे दंडम पेड़ता पंजे में प्लीज 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 वो बंद करो थोड़ी देर. एसपीआर हिल्स లో బయలుదేరి ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం. अरे నీకు దండం పెడతారా भाई बंद చేయి. तेरे को फुल पेमेंट देंगे, रुक जा थोड़ी देर. ఆడికెళ్ళి ఇక్కడ దాకా వస్తుంటే कोई कांग्रेस वाला है, देखो वहां पे कांग्रेस वाला आ गया. ఆడికెళ్ళి ఇటు దాకా వస్తుంటే నిజంగా కూడా పోయినసారి గోపీనాథ్ గారు 2023లో ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేసినప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో అత్యధిక మెజారిటీ ఇచ్చింది ఇదే రెహమత్ నగర్ గడ్డ. 5750 ఓట్ల మెజారిటీ 2023లో మీరిచ్చినారు. మరి ఈరోజు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి దాకా ఎస్పీఆర్ హిల్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడి దాకా మీరు చూపెడుతున్న జోష్ చూస్తుంటే, మీలో ఉన్న ఉత్సాహం చూస్తుంటే इस बार 12,000 మెజారిటీ మిలేగా करके लग रहा है. 6,000 కాదు 12,000 మెజారిటీ వస్తుంది ఈ డివిజన్ లో అనే ఒక విశ్వాసం మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే కలుగుతా ఉన్నది. ముందుగా రెహమత్ నగర్ బిడ్డలందరికీ, మా ఆడబిడ్డలకి, అన్నదమ్ములకి, బతుకమ్మలు ఎత్తుకొని వచ్చిన ఆడబిడ్డలు, బోనం ఎత్తుకొని వచ్చిన ఆడబిడ్డలు, మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు పెద్దలు మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సతీమణి మీ అందరి ఆశీస్సులతో 14 నవంబర్ నాడు కాబోయే జూబ్లీ హిల్స్ శాసనసభ్యురాలు సోదరి శ్రీమతి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారికి, సోదరుడు పీజేఆర్ వారసుడు జూబ్లీ హిల్స్ మాజీ శాసనసభ్యుడు తమ్ముడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి, అట్లాగే రెహమత్ నగర్ మాజీ కార్పొరేటర్ తమ్ముడు షఫీ గారికి, అట్లాగే డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ నాగరాజు గారు, లియాఖత్ గారు, ఇంకా తిరుపతి గారు, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకి, అట్లాగే వేదిక ముందున్న మా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈరోజు మా అనిల్ జాదవ్ ఎమ్మెల్యే గారు, మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు నిరంజన్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, ఎమ్మెల్సీ రవీందర్ రావు గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు మహమూద్ అలీ గారు, మాజీ హోంశాఖ మంత్రివర్యులు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, మాజీ చీఫ్ విప్ వినయ్ భాస్కర్ గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, జహీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు మాణిక్ రావు గారు, అట్లాగే కొడంగల్లో రేవంత్ రెడ్డిని ఇదివరకు ఓడగొట్టిన మా అన్న పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు, దేవరకద్ర మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, నారాయణపేట్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సోదరులు రాజేందర్ రెడ్డి గారు, జాన్సన్ గారు, పేరు పేరున నేను ఎవరెవరు పేరు చెప్పలేదో వాళ్ళు జర మనసులోనే తిట్టుకొని బయటకు తిట్టకురి. తమ్ముడు బాల్కా సుమన్ గారు, ఇంకా జర్రా పేరు పేరున అందరికి నమస్కారం. పెద్దలు మాగంటి గోపీనాథ్ గారిని మీరు 5 ఏళ్ల కోసం శాసనసభ్యుడిగా ఎమ్మెల్యేగా 2023లో మీరు గెలిపించినారు. రెహమత్ నగర్ నుంచే పెద్ద మెజారిటీ ఇచ్చి మీ ఆశీస్సులతో గోపీనాథ్ గారిని గెలిపించి కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటేనే
రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని చెప్పి మీ అందరూ కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వకుండా బ్రహ్మాండంగా పూర్తి మెజారిటీ కేసీఆర్ గారికి ఇచ్చి మీరే ఉండాలని కోరినారు. కానీ దురదృష్టం, ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు గెలుస్తాం, అప్పుడప్పుడు ఓడిపోతాం. కానీ మరి అనుకోకుండా హైదరాబాద్ మొత్తం గెలిచినా ఈరోజు కొన్ని జిల్లాలలో మనకు సీట్లు తక్కువ రావడం వల్ల మన అధికారం పోయింది. అధికారం పోయినా సంవత్సరంన్నర పాటు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మీ సేవలో, జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ సేవలో, మీ రహమత్ నగర్ డివిజన్ సేవలో ఎల్లవేళలా నిమగ్నమై పనిచేసినారు. మీకు తెలుసు, ఇక్కడే ఇదే రహమత్ నగర్ లో ఎస్పీఆర్ హిల్స్ ఉంటది, శివమ్మ పాపిరెడ్డి హిల్స్. పీజేఆర్ గారి తల్లిదండ్రుల పేరు మీద శివమ్మ పాపిరెడ్డి హిల్స్ ఉంటది. అక్కడ గోపీనాథ్ గారు మరి ఆనాడు మీకోసం, ఇక్కడ ఉండే పేదల కోసం అక్కడ విలువైన 500-600 కోట్ల విలువైన స్థలాన్ని కాపాడి మీకోసం, మీ పిల్లల కోసం, మీ భవిష్యత్తు కోసం ఆ స్థలంలోనే బతుకమ్మైనా, ఆ స్థలంలోనే మరి బ్రహ్మాండంగా క్రిస్మస్ అయినా, ఏ ఆటల పోటీలు పెట్టాలన్నా అక్కడనే ఆ స్థలాన్ని కాపాడి మీకోసం పెట్టిన విషయం మీకు తెలుసు. మంచినీళ్ల సమస్య పరిష్కారం చేయడం కోసం కోట్ల రూపాయలతో వాటర్ ట్యాంకులు కట్టి నీళ్ళిచ్చి నీళ్ల సమస్య పరిష్కారం చేసింది గోపీనాథ్ గారు. అట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతుండే. ఎల్లవేళలా అన్నా అంటే నేనున్నాను మీ దగ్గరకు వస్తుండే. ఒక కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు తీసుకొని చీర పెట్టి సొంత అన్నలాగా, ఒక మేనమామలాగా మీ ఇంటికి చీర పంపి ఆడబిడ్డల్ని గౌరవంగా చూసుకున్న నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు. అట్లాగే కేసీఆర్ కిట్లు, సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు ఏదొచ్చినా ఇంటికి బ్రహ్మాండంగా మీకే తీసుకొచ్చిన నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు. అటు అభివృద్ధిని, ఇటు సంక్షేమాన్ని రెండింటిని కలగలిపి నడిపిన నాయకుడు. దురదృష్టవశాత్తు గోపీనాథ్ గారి ఆరోగ్యం దెబ్బతిని మరి అనుకోకుండా సంవత్సరంన్నర లోపలనే ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. మరి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత దాదాపు 4-5 నెలలు ఆ కుటుంబం ఒంటరయ్యింది. 2 ఆడపిల్లలు, ఇంకా పెళ్లిళ్ళు కాలేదు. ఇంకొక కొడుకున్నాడు, ఆయన కూడా చిన్నోడే. మరి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కుటుంబానికి, మన మాగంటి సునీతమ్మకి, మాగంటి గోపి కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డారు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు. అండగా నిలబడి ఆ కుటుంబానికి ఒక పెద్ద దిక్కుగా మళ్ళీ ఒకసారి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీర్వాదం కోసం ఇలా ఈ ఆడబిడ్డను మీ ముంగటికి కేసీఆర్ గారు పంపించినారు. దయచేసి ఒక్క మాట ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. భర్త చనిపోయి ఇంకా 6 నెలలు కూడా కాలే. మొన్న ఇక్కడనే ఎస్పీఆర్ హిల్స్ లో ఒక మీటింగ్ అయితే సునీతమ్మ మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి దుఃఖం ఆపుకోలేక గోపి గుర్తొచ్చి, మాగంటి గోపీనాథ్ గారు గుర్తొచ్చి వారు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు. ఏడిస్తే కాంగ్రెస్ మంత్రులు ఇవాళ మాట్లాడిన మాటలు ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోమని చెప్పి మా ఆడబిడ్డలు నేను కోరుతా ఉన్నా. భర్త చచ్చిపోతే ఏడుపు రాదా? భర్త ప్రేమించిన మనుషులను చూస్తే, వాళ్ళను ఎదురుగా కనబడుతుంటే బాధ అనిపించదా? ఆ తల్లి ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తుంటే ఆ ఏడుపును కూడా రాజకీయం చేసి నోటికొచ్చినట్టు చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ మంత్రులు. ఆ కన్నీటిలో దానిలో కూడా రాజకీయం చేసిన అరాచకపు పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా ఒక్క ఆడబిడ్డను ఓడగొట్టడం కోసం ఈ ఒక్క సీటు కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు కాలికి బల్పం కట్టుకొని తిరుగుతా ఉన్నాడు. అట్లాగే 14 మంది మంత్రులు ఒక్కొక్కరు ఇవాళ గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నారు. రేమత్ నగర్ లో, యూసుఫ్ గూడాలో, అట్లాగే అన్ని డివిజన్లలో గల్లీ గల్లీ తిరుగుతా ఉన్నారు. నేను ఒక్క మాట దయచేసి మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. ఈ రెండేళ్లలో ఏ ఒక్క మంచి పనన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసి, ఇగో ఈ పని చేసినా నాకు ఓటేయండి అని అడిగే పరిస్థితి ఉందా? నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినారు, ఇక్కడికి పక్కనే ఉన్న డివిజన్కి వచ్చినారు. నేను ఇదివరకు కూడా, మేము కూడా 10 ఏళ్ళు మీ దయతోని, మీ ఆశీర్వాదంతోని, పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వాన్ని నడిపినాం. 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం మీ ఆశీర్వాదంతో. ఈ 10 ఏళ్లలో మేము కూడా ఎలక్షన్లు కొట్లాడినాం. 2 సార్లు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లు కొట్లాడినాం, 10-12 ఉప ఎన్నికలు కొట్లాడినాం, బై ఎలక్షన్స్ కొట్లాడినాం. కానీ ఎన్నడన్నా ఒక్క దగ్గరన్నా మమ్మల్ని గెలిపియకపోతే అన్ని రద్దు చేస్తాం అని మాట్లాడినామా? ఎన్నడన్నా ఎన్నికల్లో ఈ రకమైన మాటలు మనం చూసినామా ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి నోటి నుండి? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు, జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు బెదిరిస్తున్నాడు, ధమ్కీలు ఇస్తున్నాడు. మీరు నాకు ఓటేయకపోతే రద్దు చేస్తా అంటున్నాడు. నేను ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నా, రేవంత్ రెడ్డి రద్దు చేస్తా అని ఎగిరెగిరి పడితే జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు పెట్టే వాతలకు నీ ప్రభుత్వమే ఆగమయ్యే రోజు దగ్గరలోనే ఉన్నది. యాది పెట్టుకో. ఇదేమి ఏడి తెలంగాణ, గుడ్డి తెలంగాణ కాదు, చైతన్యవంతమైన తెలంగాణ. నీలాంటి వాళ్ళను చాలా మందిని చూసినాం గతంలో కూడా. ఎగిరెగిరి పడ్డోళ్ళు, ఇదే మట్టిలో కలిసిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకో, ఎంతో మంది నియంతలు, ఎంతో మంది మిడిసిపడ్డ నాయకులను అల్టిమేట్ గా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే వాళ్ళు తల దించుకునే విధంగా, తల వంచుకునే విధంగా, తగ్గి మాట్లాడే విధంగా బుద్ధి చెప్పిన చరిత్ర ఈ తెలంగాణ గడ్డకున్నది. ఆలోచించుకో. ఒక్కసారి మీరు కూడా ఆలోచించండి. రద్దు చేస్తా అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి. ఏం రద్దు చేస్తావు? ఏం షురువు చేసినావు అని రద్దు చేస్తావు నువ్వు? 2 ఏళ్లలో ఏం చేసినావు నువ్వు? ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడురి, ఇటు చుట్టూ పెట్టిర్రు మనోళ్ళు. ఒక్కసారి మా ఆడబిడ్డలు నేను అడుగుతున్నా, ఏం చెప్పిండమ్మా మీకు ఎలక్షన్ల ముందు? అత్తకు 4,000, కోడలకు 2,500 అన్నాడా? అత్తలకు 4,000 వస్తున్నాయా? వస్తలేవా? ఏం మీకు రేమత్ నగర్లో స్పెషల్గా వస్తున్నాయా? ఏమైనా పెన్షన్ 4,000 వస్తుందా? ఆడపిల్లలకి నెలకు 2,500 వస్తుందా? గట్టిగా చెప్పుడు, జర లగాయించి నివడాలి రేవంత్ రెడ్డికి. తులం బంగారం వస్తుందా? వస్తలేదా? ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు వచ్చినాయా? ఇందిరమ్మ ఇండ్లు హైదరాబాద్ లో నిండా ఇచ్చిండ్రా? మగపిల్లలకు ఇస్తా అన్నాడు 5 లక్షల కార్డు వచ్చిందా? స్కాలర్షిప్లు 5 లక్షలు ఇస్తా అన్నాడు, వచ్చిందా? నువ్వు షురువు ఏం చేసినావు అని రద్దు చేస్తావు నాకు అర్థం కాక అడుగుతా. ఒకటి షురు చేసిండు. ఏమిటిది? అది ఫ్రీ బస్సు. ఇక ఆ ఫ్రీ బస్సు అందం చెప్పరాదు. ఆడోళ్ళకు ఫ్రీ అట, మొగోళ్ళకు డబల్ టికెట్ అట. అదేం ఫ్రీ నాకు అర్థం కాదు. కుడి చేత్తో ఇచ్చుడు, ఎడమ చేత్తో గుంజుకునుడు, అదేం ఫ్రీ? మళ్ళీ మీదికి వెళ్ళి పిల్లగాళ్ళ బస్ ఛార్జీలు కూడా పెంచిండు. ఆడోళ్ళకు ఫ్రీ అట, ఇంట్లుండే మొగోళ్ళకు డబుల్ టికెట్ అట. ఇక మరి ఇచ్చినట్ట తీసుకున్నట్ట? గట్లున్నది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ తెలివితేటలు. ఇంకొక మాట మీరు ఆలోచించమని కోరుతున్నాను నేను. దయచేసి ఆలోచించండి. ఈయన కొత్త షురువు చేసుడు కాదు. పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించినవన్నీ రద్దు చేసిండు. ఏమేమి రద్దు అయినాయి ఒక్కసారి నేను మీకు చెప్తా. కేసీఆర్ కిట్టు రద్దు చేసిండా లేదా? వస్తుందా? అయింది. కేసీఆర్ కిట్టు వస్తుందా లేదా? రంజాన్ తోఫా వచ్చిందా? బతుకమ్మ చీర వచ్చిందా? క్రిస్మస్ కానుక వచ్చిందా? తులం బంగారం వచ్చిందా? ఊర్లలో రైతులకు 15,000 వచ్చిందా? ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు వచ్చినాయా? మరి ఏం చూసేయాలి ఓటు? అట్లాగే కేసీఆర్ గారు మీకు హైదరాబాద్ లో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం పేదవాళ్ళ కోసం 20,000 లీటర్లు ఉచిత మంచినీళ్ళు ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినాక బిల్లులు వస్తున్నాయా లేవా ఇంటికి? क्या हुआ? आ रहा हूं जल्दबाजी मत करो. उर्दू भी बोलता हूं, अंग्रेजी भी बोलता हूं, हिंदी भी बोलता हूं, अगर आप जरूरत पड़े तो पंजाबी भी बोल लेते. थोड़ी देर सबर करो मेरे भाई. पहले हमारे बहना है उनसे बात कर लेंगे, फिर आपसे आपके पास आ जाता हूं. आप एक मरतबा सोचो, మీరందరూ ఆలోచించుర్రి. ఇయాల ఉన్న ఏమీ ఇయ్యలేదు, ఇస్తా అన్నదేది ఒక్కటి కూడా ఇయ్యలేదు. ఇక్కడ పెట్టిండు కదా చూడురి, నిరుద్యోగులకు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు, ఇచ్చిండా? నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా అన్నాడు, నెలకు 4,000 ఇచ్చిండా? విద్యా భరోసా కార్డు ఇస్తా అన్నాడు, 5 లక్షలు పొలగాళ్ళకి ఇచ్చిండా? అగో మైనారిటీలకు చెప్పిండు, అబ్దుల్ కలాం తోఫాయే తాలీం 10,000 देता हूं बोले हर महीना, दिए क्या? 5,000 देता हूं बोले 10th क्लास बच्चों को, दिए क्या? स्पेशल उर्दू मीडियम रिक्रूटमेंट करता हूं बोले करे क्या? साथ ही साथ आपको हमारे बहनों से कहा गया 2,500 देंगे और स्कूटी देंगे और बहुत कुछ कहा गया था, एक भी चीज अमल नहीं हुआ. आज मुख्यमंत्री साहब को, सीएम साहब को समझ आ गया, జూబ్లీహిల్స్ में हार तय हो गया, ఓడిపోతా అని అర్థమైంది రేవంత్ రెడ్డి గారికి. అందుకే ఫ్రస్ట్రేషన్ లా, నిరాశలో నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, నీ పదవి తాత్కాలికం. 5 ఏళ్ల కోసమే నీ పార్టీని ప్రజలు గెలిపించిండ్రు. గెలిపించిన 5 ఏళ్లలో ఏమన్నా మంచి పనులు చేస్తే మెచ్చుకుంటారు, గలీజ్ పనులు చేస్తే ఇంటి
हेलो हैदराबाद, क्या आप अपना करियर रियल एस्टेट वर्ल्ड में बनाना चाहते हो तो शताब्दी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड ला रहा है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। ज्वाइन करो एज ए रियल एस्टेट मार्केटिंग मेंबर। अगर आप एनर्जेटिक हो, स्मार्ट और करियर ओरिएंटेड तो ये मौका मिस मत करो। इंटरव्यू डेट 4 नवंबर, टाइमिंग 10 AM till 5 PM। हमारा पता शताब्दी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, वंशीराम ज्योति, 2nd floor, 203 204, एडजस्ट टू JVK मॉल, रोड नंबर 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।